영화처럼 살고 싶은 여자 김혜영. 영화처럼 사는 남자 사무엘의 신작 영화 소식입니다. 작가님, 최근에 한국 영화가 아주 강세였는데요. 요즘에는 약간 주춤하는 것 같아요. 네. 사실 한국 영화는 5월에 개봉을 피해야 한다는 속설이 있을 정도로 5월은 외국 영화가 강세입니다. 네, 그런데 5월은 가정의 달이잖아요. 혹시 가족과 함께 볼 수 있는 외국 영화에는 어떤 게 있을까요? 어벤져스가 제일 먼저 생각나는데요. 지금 소개할 영화도 바로 그런 영화입니다. 백설공주인데요. 세계적인 비주얼 아티스트가 의상 감독으로 참여했는데 동화 같은 분위기가 아주 잘 살아났습니다. 배우들도 매력적이고요. 볼거리가 굉장히 많을 것 같아요. 저는 색감이 다양하고 선명한 영화가 굉장히 좋던데요. 제 취향에 딱 맞을 것 같습니다. 그러면 이 영화도 좋아하시겠네요. 3D 애니메이션 롤렉스인데요. 인공도시에 사는 소년이 좋아하는 소녀를 위해 나무를 찾으러 떠나는 여정을 그리고 있는데 도시뿐만 아니라 나무 요정이 사는 숲과 초원이 정말 아름답게 묘사됐더라고요. 추천할게요. 네, 제가 꼭 보도록 하겠습니다. 오늘 함께할 두 편의 영화, 가족과 함께 보면 참 좋을 것 같은데요. 신작 영화의 모든 것, 볼까 말까에서 함께 확인해 보시죠. 모든 것이 완벽하게 통제되는 마을 스니드빌. 자연조차 인공적인 이곳. 주인공 테드는 동네 친구 오드리를 짝사랑합니다. 긴 생머리 에코볼 오드리의 소원. 그것은 바로 What I want more than anything is to see a real living tree. It's really going to be a lot of fun. Magical. There's something mystical about it. There's definitely something for everybody in this movie. I think my fans and anybody will love the Lorax. 그렇게 나무를 찾기 위한 스니드빌 밖으로의 환상적인 모험이 시작됩니다. 마음을 담아 오드리의 정원에 비행기를 날리는 테드. 그것은 바로 오드리를 만나기 위한 귀여운 수작인데요. 떠오르는 헐리우드 스타 잭 에프론이 테드의 목소리를 연기합니다. 그리고 헐리우드의 국민 여동생 테일러 스위프트가 사랑스러운 소녀 오드리를 맡았죠. Ted's got a crush on this girl, and he'll do anything to impress her. Anything. Do you happen to know where I could get a real tree? Yes. So Grandma tells him, if you want to plant a tree, you've got to go find who the Lorax is. Why are you so interested in trees anyway? 일단 할머니의 조언대로 나무에 무슨 일이 있었는지 알기 위해 윈슬러를 찾아갑니다. Yeah. Right. Yeah, I don't know. I just, thought it'd be kind of cool to have one, Uh-huh. It's a girl, isn't it? 아주 눈치가 백단이군요. Really? Because when a guy does something stupid once, well, that's because he's a guy. But if he does the same stupid thing twice, that's usually to impress some girl. 테드는 윈슬러의 어린애 취급에 발끈합니다. In high school, and she loves trees. And I'm gonna get her one. Oh. 그의 순수하고 솔직한 태도에 윈슬러는 마음을 열고 Thank you. 천천히 나무에 얽힌 사연을 이야기하기 시작하죠. A mystical creature as old as time itself. The Lorax. 바로 나무 속에 살던 복슬복슬 수염난 요정 로렉스를 깨운 것이었는데요. I think he did it. Ow! Okay, what are you... Question. What are they doing here? 그렇게 만난 두 사람. 아니, 한 사람과 한 요정. What are you doing here? Well, after the incident last night, we found one of your socks and came here to return it. But when we got here, you were asleep. 그런데 윈슬러는 자신에게 능청맞게 빌붙는 로렉스가 영 마땅치 않습니다. I know, but you looked so cozy. And it was cold outside, and we just fell asleep. No harm done. No harm done? No harm done. Okay. Okay, I put my lips on the... Well, I used to anyway. Ew! Did you just... In my bowl? 게다가 로렉스에게 딸려온 식솔도 한둘이 아닌 거라. Okay, that's good. 결국 그는 참지 못하고 이의를 제기합니다.
And I said I wouldn't chop down any more trees. And I said I was going to keep an eye on you. 능글능글 롤렉스에겐 그의 짜증이 통하지도 않는데요. Wake up, wake up. 민폐 장렬 롤렉스도 도움이 될 때가 있긴 합니다. I was heading into the light, and you pulled me right back, and here I am. You saved my life. Yeah, I know. Well, no, it's not that big a deal. It is a big deal. 그런데 그것도 I 잠시. almost went over that waterfall. Wait. In my bed. How did my bed get in the river? About that. Actually, I put your bed in the water. 그 성격이 어디 가진 않죠. Would you stop throwing that bear? 그런 롤렉스를 당황케 한 일이 생겼으니 바로 롤렉스가 사는 곳을 위협하는 사람들이 등장한 것. No. Time out. Back up. Stop. Don't move. 자연 그대로가 보존되어 있는 이곳을 어지럽히는 사람들에게 롤렉스는 화가 납니다. 하지만 작은 수다장의 요정의 분노는 사람들에겐 우습기만 하죠. You wouldn't hit a woman. That's a woman. 롤렉스의 목소리를 연기한 사람은 바로 코미디의 대가 데니 드비토. 롤렉스의 제작진은 만장일치로 그의 캐스팅을 확정지었다는데요. 성질 팍팍 수다장의 롤렉스를 완벽하게 소화한 그는 영어 외에도 이탈리아어, 스페인어 등 4개 국어로 롤렉스의 목소리를 연기했다고 합니다. There really was no second choice. I mean, quite literally, we took a picture of we had a painting of the Lorax at the time and put Danny's voice against it, and it was like just perfect. It was like, well, that's it. Like there just couldn't, there wasn't in anybody's mind another choice. So that's the only way I can describe that, is that it was just really felt like perfect casting to us. And to me, I mean, and I think it's worked beautifully. 괴팍하지만 사랑스러운 나무 요정 롤렉스는 그에 의해 생기 있는 캐릭터로 탄생했습니다. Trees, they need somebody to talk for them. Did you 그 chop down 또한 this tree? 이 작품에 대한 애정이 남달라 보입니다. I think he did it. 이 시대 최고의 동화 작가 닥터 수스의 동화를 원작으로 한 영화 롤렉스. 5월을 맞이해서 가족, 친구, 연인과 함께 동심에도 젖어보고 환경에 대해 생각해보고 싶은 분들께는 이 영화의 예매를. 하지만 교훈적인 영화는 별로다 하시는 분들은 다음 기회에 만나셔야겠습니다. Audrey. 우여곡절 끝에 오드리에게 나무를 보여주기 위한 모험을 마치고 돌아온 테드. Ted, what is this about? It's about this. Wait. Is that? Yes. 그가 가져온 것은 열매가 주렁주렁 열린다는 전설 속의 나무 트러플라 나무의 마지막 씨앗. Kiss you right now. 오드리의 소원과 함께 테드의 소원도 이루어지려는 찰나. We don't have time for that. I don't know. We have a little time. 순수한 용기를 가진 소년 테드. I won't let you down. 돈 때문에 자연을 없애버린 사람들과의 대결. You got a beautiful town here, Ted. I can't think of any reason you'd ever want to go outside of town again. 과연 그는 자연도 살리고 오드리의 마음도 얻을 수 있을까요? Who cares a whole awful lot? Nothing is going to get better. It's not. The last Truffula seed. It's not about what it is. It's about what it can become. 여자한테 잘 보이려다 세상을 바꾸게 된 소년의 모험. We don't have time for that. I don't know. We have a little time. The Lorax. Mirror, mirror on the wall. Who's the fairest of them all? Snow White. What? Snow White. They're not wrinkled. 관심사라고는 자신의 미모뿐인 왕비. Going to marry him and then my final. Banish her to the woods. 백설공주는 눈치 없이 솔직한 거울 때문에 죽을 위기에 몰립니다.
Who are you? Snow White. 하지만 일곱 난쟁이에 의해 목숨을 구하죠. 여기까지는 누구나 다 아는 이야기. 2012년 전혀 새로운 얼굴로 찾아온 백설공주. 그녀의 용감한 모험이 지금 시작됩니다. Mirror, mirror. My lady, I feel it is my duty to tell you of the rumors that I've been hearing. Rumors? Well, there have been rumblings that the kingdom is close to destitute. If we were to join our two houses in marriage, I feel the gentry would be reassured that the kingdom was stable once again. 미모로 왕국을 차지했지만 남편이 죽고 난 후 파산을 당한 왕비. Yes, Your Majesty. It's an expression, Brighton. A royal decree. Take it down. Ah, marvelous. Any busybodies? Caught rumoring, gossiping, whispering, or even thinking shall be put to death. 하지만 위기에 빠진 왕국을 챙기기보다는 자신의 행복과 사랑이 먼저입니다. Mirror, mirror on the wall. Can you believe that, Baron? I mean, honestly, did he really think I would consider marrying him? A woman has standards, after all, and an exalted woman like myself has very high standards. Interesting. 이대로 혼자 살까봐 걱정은 되지만 꼿꼿이 자존심을 내세우는 왕비. Well, this option has a receding hairline, smells like rotten eggs, and I wouldn't be caught dead with him. You've spent so much supporting your vanity, you can't afford to say no. Well, then why don't you snap your fingers and make me a chest of gold, hmm? Everyone has magic. 사치 때문에 나라를 말아먹고도 정신을 못 차렸네요. Trust me, I am, after all, merely a reflection of you. Well, not an exact reflection. I have no wrinkles. They're not wrinkles, just crinkles. 어쨌거나 오늘도 본능에 충실하게 쇼핑을 하는데요. Your Highness. Yes. Pardon, Your Majesty, but you have a visitor. I'm not in the mood, Brighton. He's young, handsome, and semi-nude. 그녀에게 웬 호박이 넝쿨째 굴러들어옵니다. Prince Alcott of Valencia. Your Majesty. 짐승돌 뺨치는 몸매, 신부는 왕자라니 금상첨화. Bandits. How awful. How absolutely terrifying and smooth. 왕비는 그의 가슴털까지 사랑스럽죠. What? 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 Nothing. 주름도 뱃살도 늘어가는 중년의 왕비. 하루라도 빨리 왕자를 사로잡아야 합니다. Brighton. I want you to organize a ball like this kingdom has never seen before. We are going to sweep this kid right off his feet. Forgive me, Your Majesty, but I don't understand. Brighton. The prince is rich. He's built like an ox. I'm going to marry him, and then my financial problems will be solved. 더 이상 돈이 없는 왕국이 아닌 새로운 곳에서 새로운 인생을 살고 싶은 그녀. 하지만 문제는 It pains me to say this, but you're broke, my queen. Then go collect more taxes. Your Majesty, I don't know the last time you were in the town, but the people are starving. Do you have no imagination? Go tell the villagers that bread is meat. 저러다 단도대 한번 올라가 봐야 정신을 차리는데 말이죠. 어쨌거나 피 같은 세금을 이용해 왕자를 사로잡기 위한 변신을 시작합니다. 미용을 위해 새똥도 바르고 벌침으로 보톡스까지. I'm sorry seeing you in this dress has caused me to lose my words. 욕 먹어가며 세금 걷어 꽃단장하고 잔치까지 벌였건만 정작 왕자는 어리고 예쁜 백설공주에게 반해버립니다. Like a bunny? Sorry.
백설공주의 파트너까지 밀치며 꽤나 적극적으로 들이대는 왕자. Something about trickery and enemies and cunning. Oh, okay. I look like an idiot. Yes, a little bit. 자신보다 훨씬 어리고 예쁜 백설공주에게 밀려난 왕비. You sneaky little tart. What were you doing talking to my prince? Your prince. And where did you get such a dress? Do you want to talk about my dress or what you did to the village? Good for you, Snow White. Someone's been taking their confidence pills, hmm? Do it again. Say it again. 동서고금을 막론하고 어른들은 말대답을 싫어합니다. I've been there. 하지만 백설공주도 얌전히 당하지는 않는데요. 새롭게 돌아온 백설공주는 어떤 이야기를 담고 있을까요? You know, what was great about Aiko is that everything has been about building character. 백설공주 탄생 200주년을 맞아 새롭게 탄생한 이 영화. 21세기형 백설공주는 못된 왕비에게 당하기만 할 만큼 순정적이지 않습니다. They have 4 costumes in the movie, but those 4 are so different and they're so beautiful. They represent the different stages of snow. I go from being the young princess, which is this outfit, to 영화는 캐릭터뿐만 아니라 의상으로 다양한 캐릭터를 완성시키는데요. 세계적인 비디오 아티스트 에이코 이시오카는 다채로운 색감과 다양한 시대의 의상을 결합해 의상으로 캐릭터를 설명합니다. 한편 능동적인 캐릭터로 변한 백설공주와 달리 왕비는 욕심 많은 허당인데요. 아메리칸 스윗하트로 통하던 줄리아 로버츠는 이번 영화에서 그 자리를 신인 릴리 콜린스에게 양보합니다. 영국의 한 언론 역시 헐리우드 여배우의 세대 교체에 주목했는데요. 귀여운 여인과 노팅힐의 사랑스러운 미소를 기억하는 관객이라면 예매를 미루시는 것이 좋겠네요. 하지만 환상적인 동화의 세계와 21세기 알파걸로 변신한 백설공주를 원하는 분들에게는 강력 추천해드립니다. 다시 영화입니다. 야무지게 할 말을 다하는 공주 때문에 열받은 왕비. I want her killed. Killed? 거침없이 그녀를 죽이라고 명령합니다. Run. Run as fast as you can and as far away from here as possible. 아무리 과부 생활이 힘겹고 공주가 예뻐도 살인은 나쁘죠? 맘 약한 신하는 왕비 몰래 그녀를 풀어줍니다. 예쁜 게 죄라면 사형감인 공주는 왕비의 법에 따라 정처 없이 도망을 치는데요. Who are you? We ask the questions here. Who are you? My name is Snow White. 공부 잘하는 여자가 예쁜 여자 못 이기고 예쁜 여자가 팔자 좋은 여자 못 이긴다더니 예쁜데 팔자까지 좋은 백설공주는 난쟁이 덕에 목숨도 구하고 생존을 위한 특별 훈련까지 받습니다. 거짓골을 해도 예쁘고 지옥 훈련을 받아도 빛나는 미모. 고된 훈련이지만 그녀는 조금씩 강하고 용감해지는데요. 그녀는 과연 허영심 많고 교활한 왕비로부터 왕국을 되찾을 수 있을까요? 왕자를 잘 만나서 운명이 달라진 공주는 이제 잊으셔도 좋습니다. 적극적으로 자신의 운명과 맞서 싸우는 그녀. 혼자서도 잘하는 21세기형 공주. 동화 밖으로 나온 백설공주입니다. 개봉 영화의 모든 것. 극장에 가기 전 필수 코스. 한 주간 박스오피스 순입니다. 작가님, 영화를 같이 보는 사람에 따라 영화의 선택이 달라지곤 하잖아요. 저는 부모님과 함께 보면 주로 코믹물이나 역사물을 보게 되더라고요. 예, 저도 그런 것 같아요. 그런데 또 멜로의 경우는 연인들끼리 많이 볼 거라는 예상과 달리 사실 마음이 잘 맞는 여자친구들끼리 많이 본다고 합니다.
그리고 이제 막 데이트를 시작하는 사람들은 보고 난 뒤에 이야기거리가 많아야 되니까 블록버스터나 반전 스릴러가 좋다고 하네요. 재미있는 건 저희가 말한 장르가 오늘 박스 오피스 안에 다 들어있습니다. 오늘도 무척 기대가 되는데요. 그럼 이번 주 박스 오피스 5위부터 만나볼까요? 이혼 사유 2위가 이번 주 5위는 비밀스러운 사건을 간직한 코미디 스릴러 간기남이 차지했습니다. 우리가 두통, 치통, 생리통보다 더 고통스러운 게 간통 아니겠어? 제목만 보면 부부일 것 같은 박희순과 박시연. 303호. 서로 박배려와 박착함이라고 부를 정도로 상대 역을 칭찬했는데요. 뭔 소리야 나하고 남편이. 영화는 두 사람의 호흡만큼 코미디와 스릴러를 잘 결합하고 있을까요? 테나시아 이지혜님은 코미디는 어정쩡하며 스릴러는 거의 포기한 듯이 보인다라며 코미디와 스릴러의 균형 잡기에 실패한 점에 대해 지적해 주셨습니다. 아직도 날 안 믿는 거예요? 하지만 명품 소녀들의 열연 덕분인지 네티즌 텀블벅님은 김정태의 열연만으로도 만점이라면서 영화의 잔재미에 호평을 남겨주셨네요. 잔재미와 긴장감 사이를 오가는 영화 간기남, 이번 주 5위입니다. 휴가 나온 군인들의 필수 관람 영화로 알려진 간기남. 100만 관객을 돌파하면서 흥행몰이에 성공했는데요. 아찔한 19금 코드에도 불구하고 영화를 찾는 관객들은 대부분 연인들이라고 합니다. 스릴러라는 장르가 관객들을 더 유혹하고 있는데요. 과연 다음 주 박스오피스 순위도 지킬 수가 있을까요? 이어서 박스오피스 4위와 3위를 만나보시죠. 이번 주 4위는 천방지축 어리둥절, 짱구는 못 말려 극장판, 태풍을 부르는 황금 스파이 대작전이 차지했습니다. 레몬 요원이야. 어느 날 짱구 앞에 나타난 아이셔 레몬 양은 짱구에게 액션 가면의 비밀 메시지를 전합니다. 그건 바로 액션 스파이가 되어 메나과 뿡푸로부터 지구를 지키는 것. 미션이 시작된다. 과연 짱구는 미션을 완벽하게 수행할 수 있을까요? 신의 21의 김성훈님은 검은 스파이복을 입은 짱구, 은근히 중독성 있다 하면서 짱구의 활약에 대해 재미있게 감상한 평을 남겨주셨습니다. 하지만 네티즌 드렁크님은 영어로 만들 필요까지 있었냐라면서 영어로는 약간 아쉬운 스토리에 대해 쓴소리를 해주셨네요. 최연소 신개념 스파이, 짱구를 못 말려 극장판, 태풍을 부르는 황금 스파이 대작전, 개봉 첫 주 4위입니다. 짱구는 못 말려 극장판, 태풍을 부르는 황금 스파이 대작전. 이번 주 3위는 공간과 기억을 설계하는 영화 건축학 개론입니다. 첫 작품이네. 한번 잘해봐. 첫사랑을 욕설로 표현할 만큼 아픈 추억을 가진 남자 승민. 그에게 15년 만에 첫사랑 서연이 나타납니다. 옛날에 약속했었잖아. 나 집 지어준다고. 영화는 집을 설계하듯 그 기억을 수정하고 중축하는데요. 습작으로 남긴 채 오랫동안 간직해온 기억. 각자의 기억은 위작은 아닐지 자문해볼 필요가 있지 않을까요? 지금은 없던지. 신의 21의 김영진님은 모든 환상은 실패한다면서 과거의 환상이 안겨주는 씁쓸함에 대해 지적해 주셨습니다. 하지만 네티즌 보틀님은 기억을 잔잔하게 담는 것만으로 몰입이 잘 됐다라면서 추억에 잠긴 듯 감상을 남겨주셨네요. 각자가 간직한 추억을 자문해 볼 수 있는 영화 건축학 개론, 이번 주 3위입니다. 개봉 첫 주 박스오피스 4위에 오른 애니메이션 짱구는 못 말려. 어린이 팬뿐 아니라 성인 팬들도 짱구의 매력에 푹 빠졌다고 하는데요. 어린이날이 되면 더 많은 관객들이 몰릴 것 같습니다. 한편 건축학개론의 인기는 식지 않고 여전히 뜨겁게 이어지고 있는데요. 한국 멜로 영화의 흥행 기록을 다시 쓴 이 영화, 얼마나 뒷심을 펼칠 수 있을지 기대하겠습니다. 이어서 박스오피스 2위입니다. 이번 주 2위는
박범신의 베스트셀러 소설을 영화한 은교가 차지했습니다. 제가 어려서 아무것도 모른다고 생각하시죠? 위대한 노시인 이적여, 그의 제자 서지우. 이들 앞에 17 소녀 은교가 나타나며 세 사람의 관계는 복잡하게 얽히기 시작합니다. 신의 20일 이화정님은 미에 대한 가장 절절한 탐닉의 보고서라면서 영화의 시선에 대해 호평을 남겨주셨습니다. 76년 여고생 관계 그거 사랑이라고 하지 않아요. 하지만 각색으로 달라진 스토리 때문일까요? 네티즌 보드님은 소설로 남겨뒀어야 한다고 원작의 정서와 달라진 점에 대해 아쉬움을 표현하셨네요. 저도 안다고 생각해요. 더러운 새들이라고! 미묘한 감정을 아름답게 구현해낸 영화 은교. 이번 주 2위입니다. 개봉 첫 주 2위에 오른 멜로 영화 은교. 50만 관객을 돌파하면서 뜨거운 입소문을 낳고 있는데요. 여배우의 노출이 아닌 예술 영화로 알려지면서 관객들 사이에서는 의견이 엇갈리고 있습니다. 정지우 감독 특유의 아름다운 영상과 아련한 메시지로 봄날의 관객들을 움직이고 있는 영화 은교. 그렇다면 이번 주 1위는 어떤 영화일까요? 이번 주 1위 마블 코믹스 슈퍼히어로의 완결판 어벤져스입니다. 에너지원을 이용한 적의 등장에 위협당하는 지구. 인류를 구하기 위해 국제평화유지기구 쉴드는 슈퍼히어로들을 한데 모으는 프로젝트 어벤져스를 시작합니다. It's called the Avengers Initiative. 아이언맨과 토르, 헐크 등 지구를 지키기 위해 모인 이들. 개성 강한 히어로들은 과연 합심해서 전쟁에 승리할 수 있을까요? 신의 21의 김도훈님은 지능 높은 트랜스포머는 이런 것. 만화 속 세계를 현실에 옮기면서 블록버스터를 만들어낸 점에 대해서 호평을 남겨주셨습니다. 하지만 개성 강한 영웅이 너무 많이 등장해서일까요? 네티즌 도둑님은 영웅이 대거 등장해서 오히려 산만하다라고 남겨주셨네요. 전작에 출연했던 올스타 군단이 총출동한 영화 어벤져스. 개봉 첫 주 1위를 축하합니다. 블록버스터 영화 어벤져스. 예상대로 개봉 첫 주 1위를 차지했는데요. 흥행 속도가 무섭습니다. 개봉 첫 주 동원한 관객만 무려 170만 명. 역대 슈퍼히어로 영화 중에서 가장 재밌고 시원한데요. 날씨가 더워지면서 앞으로 흥행은 더 잘 될 것 같습니다. 네, 이제 정말 블록버스터의 계절이 시작된 것 같은데요. 한국 영화도 골고루 사랑받았으면 좋겠습니다. 영화 가이드 김혜영과 사무엘의 박스 오피스는 다음 주에도 계속됩니다. 삶에 있어서 웃는 것만큼이나 중요한 것이 있습니다. 그건 바로 울고 싶을 때 마음껏 흘릴 수 있는 눈물이죠. 하지만 많은 사람들은 우는 것이 왠지 나약하고 부끄럽다고 생각하는데요. 그러다 보니 울 수 있는 용기는 점점 사라지게 됩니다. 눈물이야말로 아픈 마음을 달래는 데 있어 가장 좋은 처방전인데 말이죠. 그래서 오늘 이 시간 사무엘의 시네마 테라피에서는 눈물이 주는 힘과 마음껏 울 수 있는 방법에 대해 알려드리겠습니다. 안녕하세요. 시네마 테라피의 사무엘입니다. 여러분, 사람이 태어났을 때 가장 먼저 하는 것은 무엇일까요? 네, 그건 바로 엉엉 우는 것입니다. 갓난 아기들은 말 대신 눈물로 자신의 뜻을 표현하고 아이들은 눈물로 마음속 감정을 말합니다. 하지만 나이가 들면서 사람들은 제대로 울지 못하고 마음속에 병을 키우는데요. 눈물이 우리 삶에 얼마나 큰 위안과 힘을 주는지 다양한 영화들과 함께 알아보겠습니다. 자연의 소리를 채집하는 일 때문에 강릉으로 내려온 녹음기사 상우. 그는
이곳에서 지방 라디오 방송국 PD인 은수를 만나게 됩니다. 한수라고 해요. 잘 부탁해요. 잘 부탁드립니다. 찬란한 겨울 햇살이 부서지는 대나무 숲과 은은한 인경 소리가 울리는 새벽 산사를 함께 다니면서 서로에게 호감을 느끼는 두 사람. 예상치 못한 곳에서 사랑은 시작되고 그들의 마음은 소리 여행과 함께 더 깊어집니다. 상우 씨, 우리도 죽으면 저렇게 같이 묻힐까? 하지만 계절이 변해가면서 변할 것 같지 않았던 사랑 역시 서서히 변하게 됩니다. 갔다 올게. 빨리 와서 라면이나 끓여. 어? 나 일 있어. 무슨 일? 내가 모르는 일도 있어? 너 어디 가서 술이나 마시려고 그러지 뭐. 은수 씨, 내가 라면으로 보여? 말 조심해. 이미 한 번의 결혼 생활에 실패한 은수. 그녀는 조금씩 변해가는 상우가 조금씩 버거워지기 시작합니다. 내가 잘할게. 헤어져. 너 나 사랑하니? 어떻게 사랑이 변하니? 헤어지자. 술에 만취해 그녀를 찾아가고 엉엉 우는 상우. 하지만 그가 잡으면 잡을수록 한 번 돌아선 여자의 마음은 점점 더 멀어져 갑니다. 변치 않을 것 같은 사랑이 변하자 깊은 고통을 느끼는 상우. 그는 끝없이 다가오는 그리움과 믿기지 않는 현실에 집착하고 괴로워하죠. 힘들지. 버스하고 여자는 떠나면 잡는 게 아니란다. 몇 번의 계절이 바뀐 후 상우를 다시 찾아온 은수. 우리 같이 있을까? 하지만 그는 미련 없이 그녀를 떠나보냅니다.
그리고 홀로 소리 여행을 떠나는 상우. 그곳에서 그는 눈물이 아닌 미소로 자신의 흘러간 사랑을 추억합니다. 이별을 받아들이지 못하고 아이처럼 울었던 상우. 그는 이 과정을 통해 자신의 감정을 서서히 정리합니다. 실제로 눈물은 스트레스 호르몬과 함께 배출되면서 몸과 마음을 건강하게 만들어주는데요. 자주 우는 사람일수록 그렇지 않은 사람에 비해 몸이 훨씬 더 건강하다는 연구 결과도 나왔습니다. 눈물은 단순한 감정 표현이 아니라 몸과 마음이 보내는 일종의 구조 신호인데요. 울고 싶을 때 울지 않고 참게 되면 더 큰 마음의 병이 생길 수 있습니다. 바로 이 사람처럼 말이죠. 이장이 처음이십니까? 예, 처음이에요. 여행 다니시는 모양이지요? 아니요, 살러 왔어요. 살러 왔다고요? 안녕하세요. 32살의 젊은 나이지만 피아니스트의 꿈도 남편의 사랑도 잃은 신혜. 그녀는 모든 것을 새롭게 시작하기 위해 서울을 떠나 밀양으로 내려옵니다. 외도를 하던 중 교통사고로 죽은 남편. 하지만 신혜는 사실을 받아들이지 않고 자신의 상황을 외면해버리죠. 그리고 애들이 많이 오든지 말든지 김 사장님이 신경 쓰실 일이 아니잖아요. 제 할 일은 제가 알아서 할 건데. 카센터 사장 종찬의 호감 섞인 도움도 차갑게 내치는 그녀. 영미야. 외롭고 상처받았지만 그녀는 누군가의 도움도 바라지 않고 눈물도 흘리지 않은 채 마음의 문을 굳게 닫고 살아갑니다. 근데 주위 말로는 아빠가 안 계시다 하던데 뭐 이런 거 물어봐도 될란가 모르겠는데. 교통사고였어요. 애 아빠가 평소에 늘 밀양 내려와서 살고 싶다고 노래 불렀었거든요. 애는 땅에 흙 밟으면서 커야 된대요. 서서히 밀양에서의 생활에 적응하지만 돈 많은 미망인으로 자신을 포장하는 그녀. 원장님, 좋은 땅 혹시 아시면 소개 좀 해주세요. 좋은 땅요? 한번 알아보죠. 그런데 어느 날 밤 거짓말처럼 그녀의 아들 준이가 유괴됩니다. 원하시는 게 뭐예요? 예? 행복해지기 위해 부렸던 작은 허세들이 엄청난 불행으로 다가오는 순간 그녀는 끔찍한 현실과 마주합니다. 아들의 죽음과 함께 벼랑 끝에 몰린 신혜. 그럼에도 그녀는 눈물조차 흘리지 못합니다. 너는 눈물도 없나? 엄마. 어? 너는 눈물도 안 나와? 왜 그래? 어? 눈물도 없어? 알아. 생리 같은 새끼 없애고 서방 보내고 새끼까지 보내고 눈물도 없어? 가 엄마. 눈물도 한 없어? 저기에. 사망신 거르셨습니까? 홀로 사망 신고를 마쳤을 때 숨조차 제대로 쉬지 못하고 괴로워하는 신혜. 세상으로부터 마음을 닫아버린 그녀는 어떻게 이 절망에서 벗어날 수 있을까요? 분노도 슬픔도 밖으로 꺼내지 못한 채 절망하고 좌절하는 신혜. 실제로 상실의 고통이 너무나 큰 사람들은 의도적으로 슬픔과 눈물을 피하기도 합니다. 특히 남성들은
스스로 눈물을 억누르는 경우가 많은데요. 이는 건강에 안 좋은 영향을 줄 뿐 아니라 고통의 잔영이 깊이 남아 감정 표현에 장애를 불러올 수 있습니다. 하지만 어떻게 울어야 할지도 모르겠고 울고 난 후 마음만 더 약해지진 않을까 걱정되신다고요? 그럼 이들을 함께 만나보시죠. 모두가 활기차게 움직이는 아침. 죽음을 준비하고 있는 한 여자. 힘차게 출발합니다. 이거 나와달라 그랬어? 나와달라 그랬냐고. 저렇게 그냥 죽게 내버려두면 될 거 아니야? 거친 싸움으로 또 다른 아침을 맞이하고 있는 한 남자. 사형수 윤수와 대학 교수 유정. 달라도 너무 다른 이들은 우연한 인연을 통해 일주일에 한 번씩 만남을 갖습니다. 나 그쪽 앞에 이렇게 앉아있는 거 무서워요. 고모가 사형수 만나러 간다고 했을 때 기분 더러웠다고요. 솔직해서 좋네, 씨발. 처음엔 냉담한 눈빛으로 서로를 바라보던 두 사람. 하지만 비슷한 상처를 가진 그들은 서로의 상처를 알아보고 하나 둘씩 말 못할 비밀을 털어놓기 시작합니다. 이제 진짜 얘기 할 차례 아닌가요? 울어요? 그래. 운다, 씨. 나도 그 심정 이해해요. 그 누구에게조차 말할 수도 이해받을 수도 없었던 아픈 상처. 때론 절규로, 때론 조용한 눈물로 서로의 마음을 들여다보던 이들은 서서히 놀라운 변화를 겪게 됩니다. 수면제가 없으면 제대로 잠들지 못했던 유정은 모처럼 깊은 잠에 들고 절망밖에 모르던 윤수 역시 울고 웃으며 삶의 희망을 갖게 됩니다. 눈물로 서로의 상처를 애도한 후 조금씩 진심으로 웃고 세상을 다시 바라볼 수 있게 된 두 사람. 내 얼굴 까먹으면 안 됩니다. 그들에게 있어 눈물은 자신뿐 아니라 서로를 이해할 수 있는 가장 소중한 선물이었습니다. 고마웠습니다. 사랑해. 절망뿐인 삶에 희망을 갖게 된 유정과 윤수. 이들의 변화는 눈물과 함께 찾아왔습니다. 심리학에서도 자신을 100% 이해해주고 받아주는 사람 앞에서 우는 것이 좋다고 합니다. 하지만 그런 사람을 찾기 힘들다면 이런 방법이 있습니다. 일단 마음을 가라앉히고 호흡을 진정시키세요. 그런 후 어린 시절에 가장 슬펐던 경험 하나를 꺼냅니다. 키우던 애완동물이 죽었던 경험이나 실연의 상처 등을 통해 그 감정에 마음을 맡기십시오. 슬픔 영화를 보는 것도 아주 좋은 방법 중에 하나입니다. 1997년 영국의 다이애나 황태자비가 사망했을 때 많은 영국인들이 눈물로 그녀를 애도했습니다. 그리고 그해 영국의 우울증 환자는 절반 가까이 줄어들었습니다. 일명 다이애나 효과로 알려진 놀라운 현상. 심리학자들은 눈물을 통해 사람들의 스트레스와 우울증이 해소됐기 때문이라고 밝혔죠. 그렇습니다. 눈물은 웃음만큼이나 우리 삶과 건강에 있어 꼭 필요한 것입니다. 그러니 여러분, 울고 싶을 때는 언제든 마음껏 눈물을 흘리세요. 눈물은 솔직한 나와 새로운 세상을 만나는 첫걸음입니다.
영화보다 더 기억에 남는 영화 음악이 있습니다. 대사와 표정으로는 전할 수 없는 것들까지 담아내는 영화 음악들. 오늘 영화 음악 한 곡 삼색에서는 쇼스타코비치의 재즈 모음곡 2번의 두 번째 왈츠입니다. 최근 몇 년간 우리나라 사람들이 가장 좋아하는 클래식은 아마 이 곡이 아닐까 싶은데요. 낭만과 슬픔, 아름다움과 공포, 긴장과 이완이 이중적으로 펼쳐지는 이 음악은 세 편의 영화 속에서 어떻게 흘러나올까요? 먼저 만나볼 영화는 Tell Me Something입니다. 스크린 가득 아름다운 음악과 공포감을 뒤엉키게 했던 쇼스타코비치의 두 번째 왈츠. 경쾌한 세 박자를 타고 흘러나오지만 음악은 슬프고 어두운 분위기로 스릴러 영화의 팽팽한 긴장감을 선사했는데요. 요란하거나 화려하지 않고 잔잔하게 스며드는 이 음악은 세계적인 거장인 스탠리 큐브릭도 사랑했습니다. 파격적이고 몽환적인 사랑을 담은 영화 아이즈 와이드 샷. 이 영화에서 흐르는 왈츠는 과연 어떤 분위기일까요? 무심코 듣게 되더라도 하루 종일 머릿속을 맴돌게 하는 영화 음악. 때론 잊지 못할 명장면으로 우리에게 기억되는데요. 마지막으로 관객들이 가장 사랑하고 가슴 깊이 기억하고 있는 세 번째 영화를 통해 한국 삼색은 오늘 인사드리겠습니다. 특유의 서정적이면서 애잔한 선율로 슬픈 사랑을 예고했던 영화 번지점프를 하다. 두 사람의 사랑이 시작되는 순간 흐르는 이 음악. 쇼스타코비치의 재즈 모음곡 2번, 두 번째 왈츠입니다. 혹시 왈츠 출 줄 알아요? 저 요즘 교양체육 시간에 배우거든요. 손이 차가워요. 저 원래 손 차요. 마음이 뜨겁다 보니까. 쉽죠? 네? 잘 되죠?